دور جنگل میں ایک ٹنٹنی نامی چڑیا رہتی تھی۔ جنگل میں سردی کا موسم آنے والا تھا۔ ٹنٹنی کے پاس کچھ بھی گرم اوڑھنے اور نہ ہی گھر تھا۔ وہ تو ایک بڑے سے پیڑ پر رہتے تھے، لیکن بڑے سے پیڑ پر سردی تو نہیں گزار سکتے تھے۔ ٹنٹنی کپاس لینے جنگل کے گاؤں میں جانے لگتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میں جلدی واپس نہیں آ پاؤں گی۔ ٹنٹنی کی بیٹی کہتی ہے، مما آپ کو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گاؤں کے جا کر خود کپاس لے کر آ جاؤں گی۔ آپ کے پنکھوں میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اتنے دور جا کر کپاس لے آئے۔ میں جوان ہوں اور میں جلدی جا سکتی ہوں۔ تو میں بڑی ہو چکی ہوں اور مجھے جنگل کے تمام راستوں کا بھی پتہ ہے۔ آپ آج آرام کریں، میں لے کر آتی ہوں۔ اتنے میں کالو کوا اور اس کا بیٹا جگو آ جاتے ہیں۔ کالو کوا اور اس کا بیٹا جگو آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ٹنٹنی سے، آؤ ٹنٹنی، ہم کپاس لینے جنگل میں جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میرے پنکھوں میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمارے جانے میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ ارے کوی آنٹی، آپ کو جانے کی بالکل ضرورت نہیں، آج تو میں جا رہا ہوں کپاس لینے۔ ٹنٹنی کہتی ہے کہ میری بیٹی کہتی ہے میں بڑی ہو گئی ہوں، اب تو میں گھر کے سارے کام خود کروں گی۔ میری کیپٹن بہت سیانی ہوگی ہے، اسے اب جنگل کے سارے راستوں کا پتہ ہے۔ تم اپنے بیٹے جگو کو بھی اس کے ساتھ بھیج دو۔ ٹھیک ہے بیٹے ٹیم ٹیم، تم میرے جگو کو ساتھ لے جاؤ، میں گھر جا رہی ہوں، مجھے گھر پر بھی کوئی ضروری کام ہے۔ جگو جلدی سے واپس آ جانا کپاس لے کر۔ چلو جگو بیٹا تیار ہو جاؤ تم، اور ٹیم ٹیم جلدی سے جا کر کپاس لے آنا، اور راستے میں بالکل شرارت مت کرنا، ٹھیک ہے؟ شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتے ہیں پکشی، ٹھیک ہے؟ پھر ٹیم ٹیم جنگل جانے کے لیے اڑنے لگ جاتی ہے اور جگو کو آواز لگاتی ہے، چلو جگو ہم جنگل چلتے ہیں۔ وہ دونوں جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ٹیم ٹیم اور جگو جلدی ہی کپاس کے جنگل پہنچ جاتے ہیں اور بہت ساری کپاس دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر جگو ٹم ٹم سے کہتا ہے، جاؤ ہم چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، ان درختوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور پھر تم مجھے ڈھونڈنا اور میں تمہیں ڈھونڈوں گا۔ پھر ٹم ٹم جگو سے کہتی ہے، ارے جگو آج ہم نہیں کھیل سکتے ہیں، اگر آج ہم کھیلیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچنا ہے۔ چھپن چھپائی تو ہم اپنے جنگل میں بھی کھیل سکتے ہیں، وہاں پر بھی بہت سارے پیڑ اور جھاڑیاں ہیں، ہم کل اپنے جنگل میں جا کر کھیلیں گے۔ لیکن جگو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے، میرا آج ہی جی کر رہا ہے بہت کھیلنے کا، تم کل کا کہہ رہے ہو۔ ہم تھوڑا سا کھیلیں گے، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم گھر پہنچ جائیں گے، تم سن لو میری بات ٹم ٹم، ہم کون سا روز کھیلنے کی بات کر رہے ہیں، ہم آج ہی تو کھیلنے کی بات کر رہا ہوں، آج تو میرا بہت من کر رہا ہے کھیلنے کا۔ لیکن جگو نہیں مانتا، آخر کار وہ ٹم ٹم کو منا لیتا ہے۔ ٹم ٹم جنگل کی جھاڑیوں میں جا کر چھپ جاتی ہے، کالو کوا سے پیچھے سے چیٹنگ کر کے دیکھ لیتا ہے۔ جگو آ جاؤ، مجھے ڈھونڈو۔ جگو آواز سنتے ہی فوراً اس جھاڑی کے پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ٹم ٹم تم ہار گئی، ٹم ٹم تم ہار گئی، ہار گئی۔ چلو جگو اب بہت دیر ہو رہی ہے، اب کپاس چن لیتے ہیں اپنی۔ سامنے پیڑ پر ایک بوڑھیا کبوتری بیٹھی ہوتی ہے۔ بچوں میری بات سنو، میرے پنکھ کام نہیں کر رہے، مجھے اگر تم لوگ میرے گھر تک پہنچا دو تو بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ جگو بولتا ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے، اور پھر ٹم ٹم کہتی نہیں آنٹی میں لے جاؤں گی۔ پھر ٹم ٹم
उस कबूतरी को उसके घर तक पहुंचा देती है। बुढ़िया कबूतरी टिम टिम का शुक्रिया अदा करके अंदर चली जाती है और टिम को बाहर रुकने का कहती है। टिम बुढ़िया का इंतजार कर रही होती है। इतने से वो अंदर आती है। एक कपास का फूल टिम को देती है। कबूतरी आंटी, एक फूल से क्या होगा, हम तो बहुत सारी कपास चुन के लेके जाएंगे। टिम नहीं बेटा, ये जादू वाला फूल है, तुम इसे घर लेकर जाओ और ये तुम्हें बहुत सारी कपास देगा और तुम गरीबों में भी ये कपास के फूल बांट देना। टिम घर आ जाती है कपास का फूल लेकर और अपनी मम्मा को फूल देती है। तो टिम को मम्मा कहती है, बेटा। अरे टिम ये क्या, तू पूरा दिन जंगल में रही, एक फूल लेके आई। एक फूल से क्या होता है, इतनी दूर जाकर तुम एक ही फूल लेकर आई। पूरा दिन तुम और जग्गू खेलते रहे होंगे। टिम की मामा टिम पर गुस्से होती है। इतने में टिम बोलती है, पास मुझे बहुत सारी कपास दो। वो फूल को ऐसे कहते ही वहाँ पर बहुत सारी कपास आ जाती है। टिम की मामा ये देखकर हैरान हो जाती है। मम्मा देखा, ये एक फूल नहीं है, ये एक फूल से बहुत सारी कपास निकलेगी। अब हम उस कपास वाले जंगल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसी कपास के फूल से बहुत सारी कपास लेंगे और गरीब पक्षियों में भी बांटेंगे। टिम की मम्मा को यकीन ही नहीं आ रहा। इतने में कालू कौवी आ जाती है। अरे टिम मेरा जग्गू कहाँ गया, अभी तक वो घर वापस नहीं आया। आंटी, वो तो मुझसे पहले ही आ गया था। मैं एक आंटी को उसके घर छोड़ने गई थी, लेकिन जग्गू ने मेरी बात नहीं मानी और वो अकेला ही घर आ गया था। अरे टिम उसे तो घर का पता ही नहीं है। अरे मेरा जग्गू मारे गया, मेरा जग्गू। अरे आंटी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं जग्गू को ढूंढ कर ले आऊंगी। वो वहीं जंगल में घूम रहा होगा। आंटी, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, उसने मेरी एक नहीं सुनी, इसीलिए तो वहाँ ही गुम हो गया। मैं तो आंटी को घर छोड़कर सीधे अपने घर आ गई थी। अरे आंटी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं ले आती हूँ जाकर जग्गू को। फिर काली कौवी खुद भी जग्गू को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है और टिम कहती है, आंटी मैं उसे ढूंढ लाऊंगी, मुझे पता है वो कहाँ होगा। भी काली कौवी को तसल्ली देती है, आ जाएगा, मिल जाएगा जग्गू। फिर टिम जग्गू को ढूंढ लेती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। चलो जल्दी चलो मेरे साथ, तुम यहाँ ही बैठे हो और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। अरे टिम मैं तो रास्ता ही भूल गया था, कैसे आता, इसीलिए दरख्त के नीचे ही बैठ गया था। अब मैं आ गई हूँ, अब चलो सीधे मेरे साथ। आराम करें, मैं लेकर जग्गू को आती हूँ। लेकर उसकी माँ के पास आ जाती है और जग्गू की माँ देखकर बेटे को बहुत खुश होती है और टिम और उसकी माँ का बहुत शुक्रिया अदा करती है। अरे टिम तुम आज इतनी सारी कपास लेकर आई हो। अरे मेरे जग्गू ने तो एक फूल भी नहीं ला सका और तुम इतनी सारी कपास लेकर पहुंच आई हो। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार है। अरे कौवी आंटी, आप बिल्कुल परेशान नहीं, आज के बाद सारी कपास आप मेरे घर से लेकर जाना और जंगल के दूसरे पक्षियों को भी कह दो और सब पक्षी आकर मेरे घर से कपास लेकर जाएं। किसी को भी उतने दूर जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक जादू वाली कपास का फूल है, हम उसे कपास देने का कहते हैं, तो वो बहुत सारी कपास दे देती है। जग्गू और उसकी माँ दोनों फटी आंखों के साथ देख रहे होते हैं। अरे ये क्या, अरे मैं अभी जाती हूँ जंगल के पक्षियों को बताने। काली कौवी फौरन जंगल के पक्षियों को बताने के लिए निकल पड़ती है। इस तरह टुनटुनी और उसकी बेटी खुशहाल हो जाते हैं और जंगल के सारे पक्षी भी खुशहाल हो जाते हैं। सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।